والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم
کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات میری بات کرتے کرتے میرے سون سون گھر میں کبھی رونق ادا میرے سون سون گھر میں کبھی رونق ادا میں دیوانہ ہوئی جہاں تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی تو نے اتنا بڑھ دیا ہے کشکول بڑھتے بڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو ملے صدقہ پنجتن کا تیری نعت پڑھتے پڑھتے ملے صدقہ پنجتن کا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا تیرے دشمنوں سے آقا لڑوں لڑتے لڑتے تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے حمزہ کی حاضری ہو کبھی آفتاب تیری حمزہ کی حاضری ہو کبھی آفتاب تیری کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہ بڑھتے بڑھتے زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہ بڑھتے بڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے سبحان اللہ سبحان السلام کی اس محفل میں حضور علیہ السلام کی آمد کی محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے میں استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام حضرات کو اپنے خطاب سے نور سے مجلہ کریں. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقال صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مولانا امداد صاحب امام خطیب مسجد اعظم مسجد اعظم کی انتظامی کمیٹی کے مناظرین معزز حاضرین محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے اور آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. حاضرین، حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تمام کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے بے مثال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا فرمایا. نور مبارک کے بعد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جسم مبارک بنایا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबियाए किराम के बाद आखिरी नबी खातिमुन नबीय्यीन बनाकर इस दुनिया में जिस्मानी हालत और कैफियत में भेजा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 अहवाल और 3 कैफियतें हैं। एक तो ये कि आप खालिस नूर हैं, सिर्फ नूर है। दूसरा ये कि आपका जिस्म मुबारक पहले नूरानी जिस्म बनाया गया। पहले जो जिस्म नूरानी बनाया गया था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 12,000 साल पहले बनाया गया था। और अल्लाह ताला ने सरकार के नूर मुबारक को जो पैदा फरमाया वो तो बिल्कुल मखलूक़ात में सबसे पहली मखलूक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। फिर 1,40,000 अंबियाए किराम के गुजरने के बाद रब तबारक व तआला ने नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन बनाकर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बदन मुबारक से इंसानी बशरी शक्ल सूरत में इस दुनिया में भेजा। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। पहले हमको ये मालूम करना चाहिए कि मीलाद मनाने का फ़ायदा क्या है। हाज़िरीन किराम, दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं बेफ़ायदा बेमतलब नहीं करते। आज मीलाद शरीफ के एहतमाम के जो हालात और तरीक़े लेके जा रहे हैं, ये हमारे तरीक़े बिल्कुल हमारे बुज़ुर्गों से और ये अल्लाह से कदीम ज़माने के लोगों से अलहदा है, बिल्कुल जुदा करना है। हमने वो तरीक़ा इख्तियार नहीं किया मीलाद मनाने का जो हमारे अकाबिर किया करते थे। हालांकि तरीक़ा चाहे कैसा भी हो, पिछले ज़माने वालों का हो या नए ज़माने वालों का हो, लेकिन उसका दीन और शरीयत के मुताबिक होना ज़रूरी है, उसके खिलाफ ना। तो दीन और शरीयत के खिलाफ अगर मीलाद मनाने का तरीक़ा अगर हम अमल करें उस पर, तो यकीनन हम गुनाहगार भी होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और तरीक़े के खिलाफ करने वाले भी होंगे। हम सबसे पहले चंद बातें आपके मुशअहदा करेंगे कि मीलाद शरीफ का इंतज़ाम करने का फ़ायदा क्या है और मीलाद कहते किसको है, मीलाद मनाना किसको कहते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि मीलाद मनाने का मतलब ये है कि सर पे पट्टी बांध लेना, हरे रंग की पट्टी बांध लेना मीलाद मनाना है, और गालों पर 4 तारे की एक तस्वीर लगा देना, ये मीलाद मनाना है, या फिर अरश चेहरे पे लगा देना, ये भी मीलाद मनाना है। और उसके साथ गली कूचों में फिरना, इसको लोगों ने मीलाद मनाना समझ लिया है कि बिल्कुल गलत है। इसको मीलाद मनाना किसी भी तरीके से नहीं कह सकते। फिर कहते किसको है? मिसाल के तौर पर माशाअल्लाह यहाँ पर सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई मुबारक की ज़ियारत का इंतज़ाम किया गया, ये मीलाद मनाना है, इसको मीलाद मनाना कहते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक सुनने के लिए इतने सारे लोग मस्जिद में जमा हुए हैं, इसको कहते हैं मीलाद मनाना। कुछ देर पहले लोगों के ताम और उनके खाने का तबरुकात का इंतज़ाम किया गया था, इसको भी मीलाद मनाना कहते हैं, मगर शर्त यह है कि वो अमल नमाज के वक्त ना किया जाए। नमाज के वक्त नमाज है, खिलाने के वक्त खिलाना है। इधर खिलाया जा रहा है, लोग खा रहे हैं, और खाने के वक्त तो बड़ा बुजुर्ग था, नमाज का वक्त आ गया तो उसमें से कौन लोग चले गए, सिर्फ कौ बातें रह गए। तो ये तो उनके हाथ में, जो लोग चले गए हैं नमाज इशा पढ़े बगैर, उनके लिए कोई मिलाद का सवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो खाने के लिए आए थे और चले गए, मिलाद मनाने के लिए वो लोग नहीं आए थे। अगर वो मिलाद मनाने को आते तो मस्जिद में भी बैठते, नमाज भी पढ़ते और जलसा भी सुनते, क्योंकि उनको खाने से मोहब्बत थी, इसलिए खाना खा के चले गए। नबी से मोहब्बत रहती तो नबी का जिक्र सुनते। इससे बड़ी और क्या दलील होनी चाहिए कि आपको अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर का जिक्र सुनते। खाने से मोहब्बत दिखा लिए चले गए, तो वो मिलाद मनाने को नहीं आए थे। हालांकि बुरा मानने की बात नहीं है, जो बात हकीकत है हम वो आपके कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कि जो लोग मिलाद मनाते हैं, सरकार का जिक्र करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी कुछ देर पहले नात पढ़ रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे,
आवाज भारी पड़ी थी तो भी कोशिश कर रहे थे। बड़ी हिम्मत की बात है, अल्लाह उन लोगों की हिम्मत और इजाफा फरमाए, दीन का इल्म अता फरमाए। हाज़िरीन किराम, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं और 500 किताबें आपने लिखी हैं और सारी दुनिया में किसी भी मदरसे, जामिया में, यूनिवर्सिटी में जब तक उनकी किताब कोई आलिम नहीं पढ़ेगा, आलिम नहीं बन सकता। उतने बड़े इमाम हैं हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह। वो तहरीर फरमाते हैं कि जिस इलाके में साल में एक मर्तबा भी क्यों ना हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जिक्र किया जाता है। सरकार का जिक्र तो हर मस्जिद में हर जगह हमेशा होता है, लेकिन यहाँ मीलाद के जिक्र की बात की जा रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद कैसे हुआ, विलादत कैसे हुई, उस वक्त क्या हालात थे, ये तज़किरा जिस मकाम पे किया जाता है, अगले साल तक के लिए उस सारे इलाके से बलाएं और मुसीबतें उठा ली जाती हैं। तो माशाअल्लाह आप हज़रात ने जो इत्तिहाम मीलाद किया है, ये ऐसी बरकत है कि इस इलाके से अगले साल तक के लिए मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, बलाएं उठा ली जाएंगी। आज कितने लोग परेशान हैं, ये बला में मुब्तला, वो मुसीबत में मुब्तला, ये बीमारी में मुब्तला, और उसके लिए क्या क्या काम करने लगते हैं। कभी वो आमिर के पास गए, कभी फलां साहब के पास गए, कभी उनसे दवा लिए, कभी इनसे दुआ लिए। लेकिन हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अगर हम घर में करें, मस्जिदों में करें, अपने उठक बैठक में दोस्तों अहबाब के साथ जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तो फिर मुसीबत कभी हमारे सर नहीं आएगी। ये हमारे आका अलैहि सलाम के जिक्र पाक की बरकत है। इस बरकत को समझना चाहिए। अब कोई नासमझ आदमी ये कहे कि भाई हुजूर का जिक्र करें तो ऐसा कैसा मुसीबतें टल जाती। हाज़िरीन गौर कीजिए, मान लीजिए कि आपको एक 4 लोगों ने घेर लिया, आपकी पिटाई करना चाहते हैं, तो फौरन आपने महल्ले के लीडर या किसी पहलवान का नाम लिया और कहा देखो वो सारे मेरे को पहचानते हैं, तो लोग बोलते जाओ ये मुसीबत से नहीं गिर जाना, रास्ता छोड़ देंगे। होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं। मतलब ये हुआ कि दुनिया में 1400 साल के बाद कोई ताकतवर इंसान का नाम लिए तो मुसीबत टल जाती है। फिर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जिस नबी की है, सबसे बड़ी कुव्वत जिस नबी की है, सबसे ऊंचा मकाम जिस नबी का है, तो नबी का नाम लेके उनका जिक्र करेंगे तो मुसीबत कैसे निकलेगी। इस दुनिया में इंसान का नाम लेने से इंसान भागते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने से शैतान भी भागते हैं, इंसान भी भागते हैं। जो शर्मकेस होते हैं वो चले जाते हैं। हाज़िरीन किराम, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये इरशाद फरमाया। अब ये है दूसरा तरीका कि मीलाद मनाने में हमको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो एक बुजुर्ग हैं हज़रत अल्लामा यूसुफ सालिही रहमतुल्लाह अलैह, मिस्र के बड़े आलिम दीन, और एक बड़ी तफसीरत की किताब उन्होंने लिखी, सुबुलुल हुदा व रशाद, 300 साल कुछ कदीम बुजुर्ग। तो वो लिखते हैं अपनी किताब में, तकर्रबू बि मौलिदिही फ़इन्ना मौलिदहु मैमूनुन मुबारकुन। ऐ लोगों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ से बरकत हासिल करो, इसलिए कि हुजूर की विलादत का वक्त और हुजूर की विलादत की जगह दोनों भी बरकत वाले हैं, अमन और सलामती वाले हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जहाँ महफिल मिलाद मुनक़िद की जाती है वहाँ पे सलामती आ जाती है, अमन आ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं सताया जा रहा है, कहीं लाहक मारा जा रहा है, कहीं तिजारत में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और कहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके लिए नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ तक भी ऐलान किया जा रहा है कि हम मुसलमानों से तिजारत नहीं करेंगे। ये सारे हालात क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं कि हम मुसलमानों ने हमारे नबी को बुला दिया, सरकार का जिक्र करना छोड़ दिया। 24 घंटे फोन, 24 घंटे यूट्यूब, 24 घंटे फेसबुक। अब इसके सिवा हमारे को कुछ नजर नहीं आता, ना बच्चों को माँ बाप, ना माँ बाप को बच्चे, कोई किसी को नजर नहीं आता, बस इसी धुन में मस्त है। कहाँ माँ बाप को याद नहीं करते, कहाँ अल्लाह रसूल को याद करें।
بس یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے آج مسلمان پیتے جا رہے ہیں، اور ان کی ذلت، ان کی رسوائی کی وجہ کوئی دوسری بات نہیں۔ ہم سے پہلے والے لوگ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، کیسے کرتے؟ ان کا ایک لمحہ بھی ذکر نبی سے خالی نہیں جاتا تھا، ایک لمحہ بھی ذکر نبی سے کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ صبح شام ملاقات کرے تو کچھ بولے، خاموش رہے تو ان کا عمل بتاتا تھا کہ یہ نبی کی سنت ادا کر رہا ہے۔ ایسی پاک زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے کچھ اہم 3 یا 4 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے اور دیدار کے بارے میں تھوڑی سی حدیثیں سناؤں گا، اور نبوت مبارک کے متعلق بھی چند حدیثیں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، دنیا میں کوئی بھی آدمی، کوئی جن، کوئی فرشتہ ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بے مثال، لاجواب۔ حاضرین، دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کیا اور یہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضور پیدا ہوتے ہی لب مبارک ملنے لگے اور آپ نے یہ کلمات ادا کیے، اللہ کے لیے سب سے بڑی بڑائی ہے اور اسی کے لیے ساری باقی ہے، صبح شام ہم اس کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات، دنیا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان پیدا ہو، اس کے بدن پر کوئی نہ کوئی آلودگی، گندگی اور کوئی بھی ایسی شے پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے دھونا اور غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد نہلاتے ہیں، کیونکہ بدن پہ کچھ نہ کچھ لگا ہوا رہتا ہے۔ حبیب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بدن مبارک سے خوشبو مہک گئی، اور بدن پاک پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے دیکھ کر کہا جا سکے کہ یہ عام بچوں کے پاس رہتی ہے، حضور کے بدن پہ بھی ایسا مقدس بدن مبارک میں خوشبو مہک گئی۔ تیسری بات، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کو گود میں لیا جاتا ہے، ہاتھوں میں سنبھالا جاتا ہے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہوئے، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 گھٹنے اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور سجدے میں گر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گود میں نہیں لیا، کیونکہ جو نبی دنیا ساری کو سنبھالنے آئے ہیں ان کو کوئی کیا سنبھال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، میں جس نبی کو بھیجا ہوں وہ تم سب کو سنبھالنے آئے ہیں، ان کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کی۔ سجدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ سجدہ کر کے سرکار دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں تم دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سجدے کے قابل ہونے کے لیے 14 سال تم کو لگتے۔ ایک آدمی پر نماز روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ 14 سال کی عمر گزرنے کے بعد۔ 15 سال میں پکا ہو جاتا ہے، 14 میں کسی کو ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے، عبادت فرض ہوتی ہے۔ تو 14 سال سجدہ کرنے کے لیے رکھتے۔ سرکار فرما رہے ہیں میں پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، تو تم اور میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات حاضرین کہ سجدہ کر کر کے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اللہ کے قریب ہیں، بعد میں سجدہ کیے۔ سجدے کے ذریعے امتیوں کو قرب خداوندی ملتا ہے، اور نبی قرب خداوندی حاصل کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور نبی کے سجدے میں۔ حضرت بندہ نواز یسوع دراز علیہ رحمت و رضوان گلبرگہ شریف کے بڑے قدیم بزرگ ہیں، دنیا ساری آپ کے کارناموں کو جانتی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بے حد بلند ہے۔ 105 کتابیں آپ نے لکھی، جتنے اللہ والے گزرے ہیں سب کتابیں لکھی اور سب کتابیں پڑھے۔ ایک اس دور کے مسلمان ہیں جن کو کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے کتاب سے۔ اور کیجئے، عمریں 40 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، سرکار کی سیرت پاک کے بارے میں ایک پیج پڑھے ہو،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ سیرت کی کتاب دے کر کوئی ایک کتاب 40-50 صفحے کی 200-400 صفحے کی اتنی کتابیں لکھی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق عربی، فارسی اور اردو زبان میں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید 70-80 ہزار سے زیادہ کتابیں سیرت نبی کی ملتی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں، جو ابھی چھپائی نہیں گئی ہے، مکمل قدیم زمانے سے لکھی گئی اللہ کے حبیب کی سیرت پر. ہم نے کتنی کتابیں پڑھی؟ سال میں ایک کتاب تو پڑھنا چاہیے تھا، اور ایک سال ایک کتاب پڑھیں تو اگلے سال دوسری پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور سے ہم کو محبت ہے، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام سے